साइज पे मत जाई, जो भी बच्चा है लूहा का चाचा है, एकदम बहुत मजबूत है भाई। पहले की लड़की खूब लजावे, फोनवा तक न उठावे, और अभी के लड़की दिन भर में छे लड़का से बतियावे। आइल कैसन रे जमाना, अरे बाप रे बाप, सब हो गइल बा मोबाइल के दीवाना। अरे बाप रे बाप, देखे में साइज कम नहीं खे, देखे में साइज एकर कम नहीं खे, लगाता बात में एकर दम नहीं खे। ए भैया जैसन बॉडी बना, देहिया जैसन मोट बा, नोट गोट गोट चाहिए एकदम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला हुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती तसुर्रुहु इदा नजरा व तुतिउहु इजा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु। एक ही दिन ये जागावा, छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी। एक ही दिन ये जागावा, छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी। माया के बंधनिया टूटबे करी, माया के बंधनिया टूटबे करी। एक ही दिन ये जागावा, छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी। ना जानी कब आ जाई संदेशावा, छोड़ के पड़ी वो दिन माया वाला देसावा। ना जानी कब आ जाई संदेशावा, छोड़ के पड़ी वो दिन माया वाला देसावा। वो दिन सब गुमान तोहार टूटो बेकरी हो भैया, टूटो बेकरी। एक ही दिन ये जागावा, छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी। केकरा खातिर धान रातन
जुटावत बाड़ा घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा केकरा खातिर धाना रतन जुटावत बाड़ा घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा एक दिन सब एही जे छूटो बेकरी हो भैया छूटो बेकरी एक दिन सब एही जे छूटो बेकरी हो भैया छूटो बेकरी माया के बंधनिया टूट बेकरी एक दिन ये जागवा छोटो बेकरी हो भैया छोटो बेकरी हो खेला गे जब तोहर एजा से विदाई बस घड़ी आली आंसू जी सब बहाई हो खेला गे जब तोहर एजा से विदाई बस घड़ी आली आंसू जी सब बहाई जइबा जब उहाँ पे तू सोझा बोलवाई अमल नाम पोथी पतरा तोहर खोलवाई एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया पूछबे करी एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया पूछबे करी एक दिन ये जागवा छोटो बेकरी हो भैया छोटो बेकरी माया के बंधनिया टूट बेकरी एक दिन ये जागवा छोटो बेकरी हो भैया छोटो बेकरी শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম সামনের দিনদার ইমানদার ভাই ও বাবাজানেরা পর্দানশীন মা ও বোনেরা সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি সর্বশক্তিমান যিনি আমাদের মত ও হায়াতের মালিক যিনি আমাদের কান্না মুখে হাসি হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন সেই মহান আল্লাহর একবার সকলে প্রশংসা আদায় করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর দরুদ এবং সালাম নবী কুলের শিরোমণি নবী মক্কি নবী মাদানী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হুকুকুজ জাওজাইন অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর হক একজন স্ত্রী তার স্বামীর উপরে কি কি অধিকার কি কি হক রাখে এবং একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপরে কি কি হক রাখে না জানার কারণে আজ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলছে প্রত্যেক বাড়িতে আজ অশান্তি আর অশান্তি বউলিয়া কেউ বলছে আমি বউলিয়া শান্তি নাই তো কেউ বলছে আমি বা মহিলা বলছে আমি পুরুষ লিয়া শান্তিতে নাই একজন মহিলা নিজের ভুল বুঝতে পারে না দোষ চাপা দিচ্ছে কার উপরে স্বামীর উপরে আর একজন স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পারে না ও দোষ চাপাইছে স্ত্রীর উপরে আর বলছে আমার বউ ভালো না উর্দুতে একটা কিতাব পড়েছিলাম ওই কিতাবে একটা ঘটনা লিখেছিল একজন মহিলা বলছে कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली जब मैं बहू थी
तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बन गई तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। मेरे अंदर कोई कसूर नहीं। हालांकि सब कसूर उन्हीं का है। सब दोष হলো ওয়ারি ব্যবহার খারাপ, ওয়ারি চরিত্র খারাপের কারণে যখন বউ ছিল শাশুড়ির সাথে বন্তি পড়েনি, আর এখন যখন শাশুড়ি হয়েছে বৌমার সাথে বন্তি পড়ে না। ওরকমই একজন পুরুষ নিজের দোষ চাপাইছে স্ত্রীর অপরাধে, কইছে মাগির জ্বালা খুব। আর একজন মহিলা নিজের স্বামীর ভুল বুঝতে পারে না, দোষ হচ্ছে সবই তো ভালো গে, কিন্তু মিনসে খারাপ। এই হলো সমস্যা, যার কারণে আজ সংসারে এত অশান্তি যে কাউরির বাড়িতে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে, তো কাউরির কেস চলছে, তো কাউরির বউ আটকা আছে, তো কাউরির তালাক হচ্ছে। এই প্রত্যেক বাড়িতে অশান্তি। এজন্য আপনাকে জানতে, যদি সুখী সংসার চান তাহলে পারে আপনাকে জানতে হবে। ভালো করে শুনেন, দুটো কথা জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছি। স্বামী স্ত্রী হলো জীবনের গাড়ির দুটো চাকার নাম। जिंदगी की गाड़ी की दो पहिया औरत और मर्द, माया लोक এবং পুরুষ স্ত্রী পুরুষ দুইজন হলো গাড়ির দুটো চাকার মতন। যেমন একটা মোটর সাইকেলে কয়টা চাকা থাকে ভাই? দুটা। আপনাদের বাংলা বলতে কোনো অসুবিধা নাকি? तो ए भैया तनी मुंह तो खोला, कुछ तो बोला कि हमके भी लगे कि भैया अरे सूतल बाड़ा की जागल बाड़ा, अरे सूतल बाड़ा की जागल बाड़ा, सुनबा की ना हो। सुने के मोड में बा लोग, तो तनी हमहू देखे के चाही के रउआ लोग जगते बानी, हमके भी लगे भैया के रउआ लोग जाग रहल बानी। तो মোটর সাইকেলের দুটো চাকা যদি সামনেকার চাকা থাকে আর পিছকার চাকা না থাকে, মোটর সাইকেল চলবে ভাই? চলবে না। আচ্ছা, পিছকার থাকে আর সামনেকার না থাকে, চলবে? চলবে না। তো সামনেকার লেগে পিছকার চাকা দরকার, তো পিছকার চাকার লেগে সামনেকার চাকা দরকার। যেমন ওই রকম একজন পুরুষের লেগে নারী দরকার, একজন নারীর লেগে পুরুষ দরকার। একজন নারী ছাড়া পুরুষের জীবন চলবে না, একজন পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন চলবে না। ওই জন্য সংসারের গাড়ি চালাতে গেলে স্বামী স্ত্রী দুইজনকে দু চাকার মতন হতে হবে। এবার আপনারা বলেন, উদাহরণ দিয়ে দু চারটা কথা বুঝাচ্ছি, তারপরে দু চার পাঁচটা হাদিস শোনাবো। তো ভাই আপনারা বলেন তো, মোটর সাইকেলে যে দুটো চাকা থাকে দুটোই এক সমান না ছোট বড়? এক সমান। আমি যদি আগকার চাকাটা দিই মোটর সাইকেলের আর পিছকারটা দিই ট্র্যাক্টরের, চলবে জি ভাই? চলবে? চলবে না। বা পিছকারটা দিই সাইকেলের আর আগকারটা দিই ট্র্যাক্টরের, চলবে? চলবে না। তাহলে ট্র্যাক্টরকে মোটর সাইকেলের চাক্কা দিলে ট্র্যাক্টর চলবে না, মোটর সাইকেলকে সাইকেলের চাক্কা দিলে মোটর সাইকেল চলবে না। তো যে যেরকম তাকে সেরকম চাকা দিতে হবে, তাহলে গাড়িটা বরাবর ভালো হয়ে চলবে। তো ওই যেরকম যে লোক তার সাথে ওরকম বিবি যদি হয়, ছেলে যেরকম মেয়ে সেরকম, মেয়ে যেরকম ছেলে সেরকম, দুইজন যদি একরকম হয় তাহলে এদের সংসার ভালো হয়ে চলবে। আল্লাহ কোরআনে কি বললেন এবার শুনুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত ওয়াত তাইয়্যিবাতু লিত তাইয়্যিবিনা ওয়াত তাইয়্যিবুনা লিত তাইয়্যিবাত। একজন খাবিস ছেলের লেগে, एक खबीस मर्द के लिए एक खबीसा औरत, और एक खबीसा औरत के लिए एक खबीस मर्द। एक पाक दामन औरत के लिए एक पाक लड़का। ভালো করে বুঝে যান, একটা পাক নারীর জন্য পাক ছেলে, ছেলেটা ভদ্র মেয়েটা ভদ্র, ছেলেটা ভালো মেয়েটাও ভালো। দুইজন যদি একরকম হয় তাহলে পারে দুইজনের সংসার ভালো হয়ে চলবে। ছেলেটা নামাজি মেয়েটাও নামাজি, ছেলেটাও শরীয়ত মানে মেয়েটাও শরীয়ত মানে, দুইজন ভালো হয়ে চলবে। আর যদি
দুইজনই ফের শরিয়ত বিরোধী হয়, একজন শরিয়ত বিরোধী আর একজন শরিয়ত মাননেওয়ালা, তাহলে কিন্তু চলবে না। আমার বন্ধুরা, সিধা ভাষায় যদি বুঝেন তাহলে এক কথায় বুঝেলেন, চোরের সাথে চুন্নি, চোরের সাথে চুন্নি যদি হয় তো মিলে গেল, ও চোর ও চুন্নি, ও বেনামাজি ও বেনামাজি, দুজনই একই। তো ওরকমই মুলবি সাহেবের সাথে মুলবি সাহেব নি, মাস্টারের সাথে মাস্টার নি। কিন্তু ভাই যদি মুলবি সাহেবের সাথে কলেজ পড়া মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, কলেজ পড়া মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে মুলবি সাহেবের সাথে, এবার মুলবি সাহেব তো শরিয়ত হিসাবে চলার চেষ্টা করবে বউকে, যে যেভাবে কোরআন বলছে, বাড়ি থেকে ওর কলেজ পড়া মেয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে তো ইংরেজি ফ্যাশনে বের হচ্ছে, আর মুলবি সাহেব বলছে এই কোরআনে আছে ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল ওলা। বাড়ি থেকে বের হতে গেলে এক তো বাড়ি থেকে বের হয়ও না, যদি দরকারে হতেই হয় তাহলে তুমি অজ্ঞতার যুগের নারীদেরকে মতো তুমি সিঙ্গার করে বাড়ি থেকে বের হবে না। এবার মুলবি সাহেব যখন ওকে বলবে তখন ও বলবে আমি ওরকম যেতে পারবো না। এটা ডিজিটাল যুগ না ভাই, ও প্রথম যুগ লয়। पहले के लड़की खूब शर्मावे, फोनवा तक न उठावे, पहले के लड़की खूब लजावे, फोनवा तक न उठावे। अरे अभी के लड़की दिन भर में छे लड़का से बतियावे। आइल कैसन रे जमाना, अरे बाप रे बाप, लड़की मोबाइल के दीवाना, अरे बाप रे बाप। एक যুগ ছিল মহিলারা কে ফোনে কথা বলতে লজ্জা লাগতো। আপনাকে মা দাদিরা যে আছিল, ওকে যদি এখনো ফোন ধরিয়ে দেন তো উল্টাকে সিধা বুঝতে পারে না, উল্টাকে সিধা ধরিয়ে দেন। কইছে দাদি, এ দাদি কেমন করে ফোন ধরছিস? কইছে কেন রে বুবু? কইছে ইয়ে ফোনটা যে উল্টা, কে জানিতে কোন রকম হয়েছে বুঝতে পারি না। আর এখন তো দিনে 6টা খালি ওর কথা বলার লেগে খালি ওর ফ্রেন্ড আছে। तो पहले की लड़की खूब लजावे, फोनवा तक न उठावे। और अभी के लड़की दिन भर में छे लड़का से बतियावे। आइल कैसन रे जमाना, अरे बाप रे बाप, सब हो गइल बा मोबाइल के दीवाना, अरे बाप रे बाप। पहले के लड़की खूब शर्मावे, घूंघट भी न हटावे, घूंघट भी न हटावे। अरे अभी के लड़की फैशन में कुल देहिया दिखावे। आइल फैशन के जमाना, अरे बाप रे बाप, आइल फैशन के जमाना, अरे बाप रे बाप, लड़की फैशन के दीवाना, अरे बाप रे बाप। আমার বন্ধুরা তাই বলতেছিলাম, দুইজনে যদি পরেজগার এদের জীবন হবে একরকম, দুইজনের চলবে। কিন্তু দুইজনই যদি বদকার হয়, ছেলেটাও বেনামাজি মেয়েটাও বেনামাজি, তাহলে ইও বলবে না ও করবে না, কোনো অসুবিধা হবে না। আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত ওয়াত তাইয়্যিবাতু লিত তাইয়্যিবিনা ওয়াত তাইয়্যিবুনা লিত তাইয়্যিবাত। তাহলে বোঝা গেল যে যেরকম তার সাথে ওরকম ম্যাচিং এর যদি ছেলে দুজন একরকম হয়, তাহলে গাড়ির 2 চাকা বরাবর যেরকম সেরকম চলবে, সেরকম জিন্দেগি চলবে। তো ভাই, তাহলে সুখী সংসার করতে গেলে একজন মহিলাকে কাজ করতে হবে 6টা। মা বোন ভালো করে শুনবেন, আপনাদের জন্য খুব দারুণ কয়টা বার্তা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। যারা বলছেন যে স্বামী গাল দিচ্ছে মারছে, আমি আজকে 6টা কথা আপনাকে বলে যাব। যদি এই 6খানা কথা আমল করতে পারেন, মানতে পারেন, জীবনে স্বামীর মায়ের তো দূরের কথা, স্বামীর একটা বড় কথাও শুনবেন না। কোনোদিন পুরুষ আপনাকে, আপনার স্বামী আপনাকে মারা তো দূরের কথা, একটা বড় শব্দ বলে গাল দিয়ে কোনো কথা বলবে না। এজন্য একজন মহিলাকে কাজ করতে হবে 6টা। আর একজন যারা বলছেন স্ত্রীর বাড়িতে অশান্তি করছে, আপনাকে কাজ বলবো 3টে। পুরুষকে কাজ করতে হবে 3টে। যদি আপনারা 3টে কাজ করেন, কোনোদিন সংসারে মহিলা অশান্তি করবে না।
কোনোদিন অশান্তি করবে না। তাহলে বোঝা গেল একজন মহিলার ওপরে তার স্বামীর হক হলো 6টা ভাই, আর একজন স্বামীর ওপরে স্ত্রীর হক হলো 4খানা। তো স্বামীর বেশি হলো 2টা। তা আসেন তাহলে প্রথম হক কোটা বায়ান করি। কার? একজন পুরুষ কি কি তার স্ত্রীর উপরে হক রাখে। মা বোন ভালো করে শুনবেন, এই 6টা কথা আপনার উপরে আপনার স্বামীর এই 6খানা হক। 1 নাম্বার স্বামীর খিদমত। 1 নাম্বার স্বামীর খিদমত। আচ্ছা আপনি বলেন, আপনার যখন টাকা ছিল না, আপনার পায়ে কষ্ট হলো, আপনি হেঁটে যাচ্ছিলেন, এবার আপনার পকেটে টাকা হয়েছে, আপনি একটা গাড়ি কিনলেন যে আমি আর কষ্ট করে হাঁটতে পারবো না, আমি এখন আরামে যাওয়া আসা করব। এই জন্য আপনি গাড়ি কিনলেন, কিন্তু গাড়ি কেনার পরেও যদি আপনাকে হাঁটতে হয় তো কষ্ট আরো বেশি লাগবে কি লাগবে না? লাগবে। তো ভাই বউ করলাম কিসের জন্য? আল্লাহ বলছেন লেতাস কোন এলাইহা, তাতে থেকে সুকুন লিবে, আরাম লিবে, তৃপ্তি অর্জন করবে। আরামের লেগে স্ত্রী করেছে। আপনার স্বামী আপনার কাছে খেদমত লিবে। প্রথম হক আপনার উপরে আপনার স্বামীর খিদমত করতে হবে। হাদিস শুনুন, হাসান বিন মুহসিন বলছেন, একদিন আমার ফুফু কোন কাজে আল্লাহর রসুলের বাড়ি গেলেন। এবার কাজ যখন হয়ে গেল, আমার ফুফু রসুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। এমনি সমাতে আল্লাহর রসুল আমার ফুফুকে জিজ্ঞাসা করলেন কি, আচ্ছা বলো তো, কে বলছেন এই কথা? হুজুর বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন হাসান বিন মুহসিনের ফুফুকে, আচ্ছা তোমার স্বামী বাইচা আছে? বলছে জি হুজুর আছে। कुछ क्या तुम्हारा शौहर जिंदा है? जी हाँ जिंदा है। अच्छा बताओ तो तुम अपने शौहर के साथ शौहर की खिदमत कितना करती हो? तुम्हें तुम्हार स्वामीर खिदमत কতটা করো? মহিলা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আমার স্বামীর খিদমত আমি কতটা করি শুনুন। मैं उस वक्त तक अपने शौहर की खिदमत करती हूँ जब तक के मैं आजिज ना आ जाऊं। আমি অতক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বামীর খিদমত করি যতক্ষণ আমি ক্লান্ত না হয়ে যায়, আমার মনটা ওক্তিয়া না যায়। এই কথা শোনার পরে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু, ও আল্লাহর বান্দি, তুমি ভালো করে মনে করো, ইয়াদ করো, স্মরণ করো, এখনো চিন্তা করো। তুমি যে বলছো তোমার স্বামীর খিদমত করতে করতে তোমার মন আজেজ হয়ে যায়, বলো তো এই খিদমতে তোমার স্বামী কি রাজি হয়? এই খিদমতে আল্লাহ কি রাজি হবে? এই খিদমতে তুমি জান্নাত কি যেতে পারবে? কেন বলছি শোনো, ফাইন্নাহু জান্নাতুকে ওয়া নারুক, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। ফাইন্নাহু জান্নাতুকে ওয়া নারুক, তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। এক কথাতে বোঝা গেল মা বোন, স্বামীর খিদমত করেন জান্নাতে যাবেন, আর স্বামীর খিদমত না করেন জাহান্নামে যেতে হবে। আজ খিদমতে কেউ রাজি নাই। কইছে কালুর মা দুটো ভাত দাও, কইছে এখন ছেলে সুতাছি খুইলা লাও। কইছে রমজানের মা এক লোটা জল দাও, কইছে এখন গোবর ঘাটছে একটু তুমি ঢাইলা লাও। মানে ও কাজ ছেড়ে আসবে না। কিন্তু নবীজি কি বললেন? ও মা বোনেরা ভালো করে শোনেন, আপনার স্বামীর কত বড় আপনার উপরে হক। আল্লাহর নবী বলছেন, মহিলারা রে, তোমার স্বামী তোমাকে ডাক দিল এমন অবস্থায়, এমন সমাতে যে তুমি ওই সমাতে হাত্তা আলা তান্নুর, তুমি চুলার পাড়ে আছো, তুমি আখার কাছে আছো, তোমার হাতে একটা আটার লই তুমি ঘাটতে আছো, আর খোলাই একটা রুটি পড়ে আছে, আর এমনি সমাতে
তোমার স্বামী যদি তোমাকে ডাক দিয়ে দেয় তুমি হাতের আটা রেখে দাও, হাতের লইটা ভেঙে দাও, আর তুমি খোলার রুটি ছেড়ে দাও। খোলার রুটি জ্বললে জ্বলতে দাও, কিন্তু তোমার স্বামীর মন জ্বলায় না। প্রথম হক হলো স্বামীর খেদমত। আপনার কাছে আপনার স্বামী খিদমত নিবে, আপনাকে খেদমত করতে হবে। 2 নাম্বার, স্বামীর আনুগত্য করা, ফরমা বরদারি করা। 2 নাম্বার, স্বামীর হুকুম মানা। এটা হলো মহিলার জিম্মেদারি, এটা পুরুষের হক। আপনার উপরে আপনার স্বামীর দ্বিতীয় হক হলো স্বামীর হুকুম মানতে হবে। স্বামীর হুকুম না মানার কারণে আজ সংসারে অশান্তি হয়। এবার একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। একটা লোক গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, তো সাইটের স্পিরিটে চলে যাচ্ছে, তো একটা ছোট বাচ্চা রোডে চলে এসছে। বাচ্চাটা হাঁটতেও পারে না আর সিটিও বুঝে না, আর লোকটা এবার গাড়ি চালিয়ে আসছে সাইটের স্পিরিটে। এবার গাড়ি যদি ব্রেক না করে ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ব্রেক করলো কিন্তু হ্যান সমাতে ব্রেক লাগলো না, ব্রেক চাপলো কিন্তু ব্রেক লাগলো না। আচ্ছা বলেন তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না? হবে না? হয়ে যাবে। কেনে? যে ব্রেক কাজ করেনি। ব্রেকটা গাড়িতে কেনে দেওয়া হয়েছে যে দরকার যখন পড়বে যাতে ওকে কি করতে পারা যায়, গাড়িটাকে রুখতে পারা যায়, দাঁড় করতে পারা যায়। কিন্তু হ্যান্ড সমাতে ব্রেক থাক আছে কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালন করলো না, যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আর অ্যাক্সিডেন্ট হলো তো আর বাচ্চা মূল্য, আর বাচ্চা মূল্য যার কারণে একে জরিমানা দিতে হলো। তো 2টা লোকের ক্ষতি হলো, একজনের সন্তান মূল্য, একজনের টাকা গেল, 2টা লোক বরবাদ হলো। তো ওই রকমই মহিলার ব্রেক হলো পুরুষের হাতে, মহিলার ব্রেক হলো পুরুষের হাতে। পুরুষ যদি তাকে বারণ করে, হুকুম দেয়, তাকে রুখতে হবে। না রুখতে গেলে যখন পুরুষের কথার বাইরে চলে যায় তখন 2টো সংসার নষ্ট হয়, 2টা সংসার নষ্ট হয়। কেমন করে আপনাকে দেখাচ্ছি। মেয়েটার ভাইয়ের বাড়িতে বিয়ে লেগেছে, তো জাফর দিয়েছে, তো ওর স্বামীকে বলছে যে আজি বড় ভাই দাওয়াত দিয়েছে, বিয়ে আছে ভাতিজির, যাবা না? বলছে না আমি যাব না। তো আমি যাব। বলছে যে না তুমিও যাবে না। কইছে কেনে? কইছে তোমাকে বললাম এখন তুমি যেতে পাবে না। এবার মহিলা বলছে কি আমি যাব। ওকে বলছে যাবে না, ও বলছে যাব। তখন পুরুষটা বলছে যে নিজের মনে তুমি যদি যাও তো যাবে, আমি তো তোমাকে বারণ করেছি, আমি তোমাকে মানা করেছি, তারপরও যদি তুমি যেতে চাও তো নিজের মনে যাও, তো তুমি চলে যাও। এবার মেয়েটা নিজের মনে বাবার বাড়ি চলে গেল, নিজের মনে ভাইয়ের বাড়ি চলে গেল। এবার স্বামীর মনে রাগ হবে কি হবে না, যে তোকে আমি মানা করলাম তারপরে নিজের মনে পা উঠিয়ে চলে গেলি, ঠিক আছে আমিও তোকে আনতে যাব না, তুই নিজের মনে আসিস তো আসবি, না আসিস তো না আসবি। 10 দিন বিয়ে টিয়ে খেয়ে শেষ হয়ে গেছে, 15 দিন হয়ে গেল আর আনতে যায় না। এবার তখন কি বলবে ও দাদাকে, যে দাদা মনে হয় রাগ করে আসে না, চল আমাকে রেখাই। দাদা কি বলবে, না তুই খুব বেশি হয়ে গেছিস নাকি, লক করে থাক, ওর দরকার আছে কি নাই দেখি, কতদিন আসবে না। এবার ভাই বলবে যে এটি কথা, 1 মাস যাবে, 2 মাস চলে গেল, 3 মাস গেল, 4 মাসের মাথাতে এবার দেখলো আর আনতে এলো না। তখন বউকে বলছে কি করব রে, মনে হয় আনতে যে আসবে না, তো কি করব? বলছে কেস করো গা। কি করবে তুমি? ফের ছোট হয়ে থুইতে যাবে নাকি? তুমি কেস করো গা। ছোট হ্যাঁ তুমি কেন থুইতে যাবে? মায়া লোকের ফের কথা। তো এবার মায়া লোকের বুদ্ধিতে গেছে কেস করতে। কেস লেখালছে কি, যে আমার বোনকে নিয়ে যায় না। এবার বাঁচার জন্য কেস লেখাবে কি না, লেখালছে কি আমার বউকে আটকে রেখেছে, পাঠাই না। এবার ও বলছে আমি সালার কাছে হারবো না,
এই বলছে আমি দুলহা ভাইয়ের কাছে হারবো না, ই দিবে 5000, কেস এবার চারি করতে ই দিবে 10000, এদিকে তখন দিবে ই 20000, ও দিবে 30000, यार बिकालो गाड़ी और बिकालो गाभी, अपना अपना आनो के लिए लड़ाई छे, आपस में दोनों के पैसा झड़े छे, आपस में दोनों के पैसा झड़े छे, अरे बर्बाद होई छे मालार मकान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। এবার শেষ মাথাতে কেস চলে গেল কোর্টে, ওখান থেকে ফায়সালা হয়ে দুটো পরিবার আলাদা হয়ে গেল, তালাক হয়ে গেল, এর টাকা বরবাদ হলো, ওর জিন্দেগি বরবাদ হলো। বন্ধুরা আমার, কিসের কারণে? একটা ভুলের কারণে। ওই যে ব্রেক করেছিল, স্বামী বলেছিল না তুমি যাবে না, তো তারপরও ব্রেক ভেঙে চলে গেল, স্বামীর কথার বাইরে চলে গেল, যার কারণে এই দুটো পরিবার নষ্ট হয়ে গেল। যেমন ব্রেক না লাগার কারণে ওই ছেলেটার জীবন নষ্ট হয়েছে, আর এর টাকা নষ্ট হয়েছে। বন্ধুরা আমার, আমার ভাইয়েরা ও আমার মা বোনেরা, এই জন্য আল্লাহর নবী বললেন 2 নাম্বার স্বামীর আনুগত্য করা লাগবে, স্বামীর ফরমা বারদারি করতে হবে। আল্লাহর নবী ভালো মহিলার 3খানা গুণ বয়ান করলেন। ভালো মহিলার কয়টা গুণ? কয়টা? 3টা। ভালো মহিলার গুণ নবীজি বললেন 3খানা। আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাতি তাসুরহু এজা নাজারা, 1 নাম্বার গুণ নবীজি বলছেন আল্লাতি তাসুরহু এজা নাজারা। 2 নাম্বার গুণ নবী বললেন ওয়া তুতিউহু এজা আমারা। 1 নাম্বার গুণ, जब उसका शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए। पहले ये औरत মহিলার ভিতরে 3খানা ভালো গুণের ভিতরে নবী বললেন 1 নাম্বার গুণ আল্লাতি তাসুরহু এজা নাজারা, যখন তার স্বামী তাকে দেখবে আনন্দ পাবে। সব সময় স্বামীকে আনন্দ রাখার চেষ্টা করবে। এক যদি পেটে খাবার কম না পাই, যদি পড়তেও কম পাই, বা কোনো অশান্তিতে আছে, এরকমও তো হতে পারে। বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরে বিয়ে হয়ে এসেছিল ঠিক, কিন্তু কিছুদিন পরে আল্লাহর কি মহিমা, স্বামীটা অসুখ হয়ে গেল, পুঙ্গু হয়ে গেল, এলাজ করতে করতে টাকা পয়সা সব শেষ, এবার খাবার মোহতাজ হয়ে গেছে, এমনকি ভালোভাবে খেতে পারে না, পড়তেও পারে না। এরকম অবস্থাতে মনের কষ্টতে মেয়েটা, স্বামী যখন বাড়িতে নেই তখন কাঁদছে, স্বামী বাইরে আছে তো মনের কষ্টতে কাঁদছে যে হাই কি দেখে আসলাম, কত সুখ ছিল, আর কি হয়ে গেল ক্ষণিকের ভিতরে, আর দিয়া জীবনটা কেমন হয়ে গেল, এলোমেলো হয়ে গেল। তো মনের কষ্টতে মেয়েটা কাঁদছে। আর এমনি সময়তে তার স্বামী বাড়িতে ঢুকে গেছে, যেমনি স্বামীর শব্দ পাওয়া তেমনি একবার চোখ দুটাকে মুছে নিয়ে এরকম করে বসে গেছে। বলছে কি ব্যাপার গো, তুমি মনে হচ্ছে লাগছে কাঁদছ? না, কাঁদবো কেন, কাঁদিনি, এই চোখে কি যেন পড়েছিল তো চোখটা কচলা ছিলাম। স্বামীকে বুঝতে দেবে না যে কেন। আচ্ছা, একজন স্বামী যদি ভালো খাবার পরার না দিতে পারে, আর যার কারণে তার বউ কাঁদে, তো কষ্ট হবে না মনে যে হাই রে আমি বউকে খেতে দিতে পারি না, পড়তে দিতে পারি না, ভালো আমার বউটা কাঁদছে, মনটা একটা ছোট হবে। তো স্বামীকে যে ছোট করবে না, লজ্জা দিবে না, যার কার জন্য মহিলা স্বামীকে দেখতে মাত্র চোখের জল মুছে লিয়া মুচকে হাসি বের হয় না, তারপরে হাসছে। এটা হলো ভালো মহিলার পরিচয়। ভালো মহিলার পরিচয়, কতই কষ্ট থাকুক ওর ভিতরে, পেটরাম নিজের মনের কষ্টকে চাপা দিয়ে সব সময় স্বামীকে আনন্দ রাখার চেষ্টা করবে। বিদেশ থেকে স্বামী আসছে বাড়ি, বিদেশ থেকে দিল্লিতে ছিল, 6 মাস পরে দিল্লি থেকে আসছে। বাড়িতে অনেক কথা হয়েছে, শাশুড়ি ননদে জ্বালালছে, সব কথাকে ভালো মহিলা যারা হবে তারা পেটের ভিতরে রেখে স্বামী বাড়ি আসছে আপ্যায়ন করে সালাম দিয়ে মুচকি হেসে আচ্ছা নিয়ে আসছে। এটা হলো ভালো মহিলার পহচান। আর যারা ভালো লয় তারা করবে কি, আচ্ছা বাড়ি আসুক,
सासू जी के सुनन बटनी, अरे ननदिया के देखनी फुटनी, घर के कुल बात बतियाबे करब, आबेदा परदेसी बलम के, ए आबेदा परदेसी बलम के, दू गो चूल्हा जरैबे करब, आबेदा परदेसी बलम के, दू गो चूल्हा जरैबे करब, आबेदा परदेसी बलम के। আচ্ছা এই মহিলা কি ভালো, বাদ তো যা হয়েছে সব বেরেনে রিল করে জমা করেছে, আর দিয়ে মনে করে আছে বাড়ি আসতে দে, আর তারপরে এক এক করে সব লাগাবো, আর দিয়ে শুনিয়ে কেমন করে জুদা করতে হয়, আর চুলা দুটা করতে হয় করে ছাড়বো। এটা ভালো মহিলার পহচান নয়। কোনো কষ্ট কথা আছে স্বামী আসতে মাত্রই তাকে বলে দেওয়া, এটা কথা নয়। আগে ভালো মহিলার পহচান হলো যে কষ্টকে চাপা রেখে আগে স্বামীকে আনন্দ করবে। 2 নম্বর গুণ আল্লাহর নবী বলছেন ওয়াতুতিউহু এজা আমারা। 2 নম্বর ভালো মহিলার গুণ হলো যখনই তার স্বামী তাকে কোনো কথা বলবে, যখনই তার স্বামী তাকে কোনো আদেশ দিবে, আমারা তার যখনই হুকুম দিবে তুতিউহু তার কথা মানবে, তার হুকুমের বাইরে যাবে না, তার কথার বাইরে যাবে না। এটা হলো ভালো মহিলার পহচান। ভালো মহিলার 2 নম্বর গুণ হলো স্বামীর হুকুম মানবে। 3 নম্বর ভালো মহিলার গুণ নবীজি বললেন ওয়ালা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মালিহা বিমা ইয়াকরাহু, এবং নিজের নফস থেকে মাল থেকে ও अपने नफ्स और माल से जो शौहर ना पसंद करता हो ऐसा काम नहीं करेगी। मतलब যে হলো যে এমন কোন কাজ করবে না তার নফসের দ্বারায় বা তার মালের দ্বারায় যেটা স্বামী পছন্দ করে না। কথাটা মনে হয় ভাঙ্গা বুঝতে পারলেন না। মানে এমন কোন কাজ আমার বউ আর অন্য লোকের সাথে যদি কুতু খেলে, ওর সাথে মোটর সাইকেলে বসে চলে যাচ্ছে, ওর সাথে হাসি রহস্য গল্প ঠাট্টা মজা করছে, এটা স্বামী ভালোবাসবে? বাসবে না। তো এই ধরনের কাজ করে না। বা আমার মাল ওকে কামাই করে দিচ্ছি, এই মাল থেকে এটা ওটা করে খরচা করে, তো এটা ভালোবাসবো কি? বাসবো না। তো এই ধরনের কোনো কাজ করে না। ভালো মহিলার পহচান হলো এই 3টা। 1 নম্বরে কি বললাম? স্বামীকে আনন্দ রাখবে। 2 নম্বরে কি বললাম? স্বামীর হুকুম মানবে। 3 নম্বরে কি বললাম? যে স্বামী যেটা পছন্দ করে না এইরকম কোনো কাজ করবে না, নফসের দ্বারাই বা মালের দ্বারাই। তাহলে 2 নম্বর হলো স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর ফরমাবরদারি করা। এটা হলো স্ত্রীর উপরে স্বামীর হক, যে ওর হুকুম মানতে হবে। 2টা হলো। 3 নম্বর স্বামীর অনুমতি লাগবে কোনই কাজে। মহিলাদেরকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহর নবী বলছেন, ও মা বোন ভালো করে শুনে যান, আল্লাহর নবী বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতি আন তাসুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইذনি। আল্লাহর নবী বলছেন কোন মহিলার জন্য হালাল নয় কি ও রোজা রাখবে। এবার যখন মহিলারাকে ভাঙ্গা না বললো, যা মুলি সাহেব বলে গেছে পূর্ণে থেকে, ওই ভোজপুরি সাহেব এসে বলে গেছে যে মহিলার জন্য রোজা রাখা হালাল নয়। হ্যাঁ, এর মানে এটা লয় না, ভাঙ্গা বললে ফের ভেজাল লেগে যাবে। আমাদের বিহারে স্বামী কথাটা বলে না, শৌহরকে পুরুষকে, আমাদের দিকে পুরুষ বলে, স্বামীকে পুরুষ বলে, শৌহর বলে, পতি বলে, কিন্তু ই বলে না, স্বামী বলে না। তো মুর্শিদাবাদ থেকে একটা বক্তা এসছে, মুর্শিদাবাদ থেকে একটা বক্তা এসে বলেছে যে তোমরা স্বামীকে যদি জান্নাত যেতে চাও তো স্বামীকে তেল লাগাইও। আমাদের দিকে স্বামী কাকে বলে জানেন? ওই ঢিকির আগালে ধান কুটার লেগে যায় একটা লোহা লাগা থাকে, ওকে বলে স্বামী। এই বুড়া একজন বুড়ি বুঝতে পারেনি, ই করেছে কি তেল লিয়েছে আর রোজ যার করে ওই ঢিকির ওই লোহাটাতে লাগাইছে। তোর পতিন বলছে, এ বুবু, হ্যাঁ দাদিকে, দাদি তো এই তুই তেল কেনে লাগাচ্ছিস ইয়াতে? কইছে কেনে তুই বক্তাটার মুখে শুনিস নি? বেগমপুরের জালসাতে বলছিল
যদি জান্নাত যেতে চাইস তো স্বামী তেল লাগাইতে হবে স্বামীকে। হ্যাঁ কইছে হায় হায়, আগে তোরা পুরানা যুগের মহিলা পুরানা হয়েই থেকে গেলি। আগে স্বামী মানে হলো পতি সৌহার, তোর স্বামী মানে পুরুষ গে, পুরুষ মানে দাদোকে তেল মাখাইতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদোকে তেল মাখাইতে হবে ভাই, ঢিকির মোহনা স্বামীকে তেল মাখাইতে হবে না। তো না ভাঙ্গা বললে ওর ভেজাল লেগে যাবে ভাই। হ্যাঁ, একটা মায়ের লোক কইছে একটা ফকির নিচে হে বেড়াইছে, তো চেহে বেড়াইছে কিছু টাকা জমা হয়েছে ওর কাছে। তো গল্প করতে বসছে, ওরা মহিলা মহিলা তো গল্প করে, তো গল্প করতে বসছে দিয়ে বলছে যে আমি ব্যাংকে টাকা থেয়েছিল 5 বছর আগে 5,000 টাকা, তাহার 1,000 টাকা বেড়েছে, আর 1,000 টাকা বেড়েছে। তো এই বুড়া মানুষ বুঝতে পারেনি, কইছে ব্যাংকে টাকা থেছে তো 1,000 টাকা বেড়েছে। কইছে তো হারও কইছে চেটি টাকা আছে, তাইলে নাই হামু ব্যাংকে দিব, ব্যাংকে দিব দিয়েছুন তো বেড়েছে। মানে কথাটা বলেছে আমি ব্যাংকে দিয়েছুন তো বেড়েছে। ই মনে করছে, তখন বলছে যে আমারও কাছে কিছু টাকা আছে, আমিও ব্যাংকে দিব। কইছে হ্যাঁ দিয়ে দিস, তোরও কিছু বাড়বে, কোন ওকে বাড়তে রেখে কি করবি। ই বাড়ি গেছে যে কানটা থেকে একটা ব্যাংক ধরে নিয়ে এসছে, কোলা ব্যাংক। আর কোলা ব্যাংক ধরে নিয়েছে, টাকা কোটা দিয়েছে, ঢাকুন দিয়ে ঢেকে রেখেছে। হ্যাঁ, এই ব্যাংক ওই ব্যাংক বুঝেনি, ব্যাংক বুঝেছে বুড়া মানুষ যে ব্যাংকে টাকা দিলে বাড়বে, ই ব্যাংকে দিয়েছে। আর রোজ ছেড়ে ছেড়ে দেখছে। আর একদিন গল্প করছে 6 মাস হয়ে গেছে 1 টাকাও বাড়ে না। তখন কইছে হ্যাঁ গে তোর কট্টি কিছু কট্টি হলে বেড়েছে। হ্যাঁ লেড়ের মতন কথা কচ্ছিস, তোরা যে কোন ব্যাংকে দিছিস যে তোর মাসে মাসে টাকা বাড়ছে, আর আমি যে কোন উপাধিক ব্যাংকে দিয়েছি বুবু, এখন তাকে 1 টাকা বাড়েনি। কইছে দেখি তোর কাগজ দেখি, কোন ব্যাংকে দিয়েছিস। কইছে কাগজ ফের কিসের পাবো এখন, তো কোন ব্যাংকে দিয়েছিস গে, হাকে নিয়ে চলিস তো। নিয়ে গেছে, যা যদি দেখে যে ঢাকুন ছেড়ে দেখে দেখ ব্যাংকে দিয়েছি কিনা, দেখ ব্যাংকে দিয়েছি। তো বুঝে কাজ করতে হবে। এ লেগে যাচ্ছে এখানে আল্লাহ রসুল কি বলছেন যে কোন মহিলার জন্য হালাল নয় রোজা রাখা। কোন রোজা? ফরজ রোজা লয়। ফরজ রোজা যেটা আল্লাহর তরফ থেকে ফরজ, এতে কাউরির অনুমতি নেওয়া লাগবে না। কিন্তু মহিলারা নাফল রোজা যদি রাখতে চায়, যেমন এই কুরবানির আগে 10 দিন সব নাফল রোজা রাখি কিনা, যেরকম শাওয়াল মাসে 6টা নাফল রোজা রাখে, এরকম অন্যান্য মাসে 3টে করে নাফল রোজা রাখে। তো এই রোজাগুলো মহিলারা বেশিরভাগ রাখে, অনেক মহিলা রাখে। আমি দেখি আমার মা রাখে, আমার বউকে, যে কাকি রেখে দেখি যে এভাবে রোজা রাখে, পুরুষ থেকে ওরা বেশি রাখে। তো মহিলারা যদি নাফল রোজা রাখতে চায়, তা আল্লাহ রসুল বলছেন কি পুরুষের অনুমতি ছাড়া তার লেগে হালাল হবে না, জায়েজ হবে না, পুরুষের অনুমতি নিতে হবে। তাহলে রোজা রাখাটা নেকির কাজ, রোজা রাখাটা নেকির কাজ। তবু স্বামীর এত বড় হক যে একটা মহিলা রোজাটা যে রাখবে, কেন ওর দেহটা রোজার অবস্থাতেও ভোগ করতে পারবে না, তাহলে এই দেহটারও মালিক কে হলো তার স্বামী। এই জন্য তাকে অনুমতি নিতে হবে। কেন যে এই দেহ তুমি ভোগ করতে চাও, তো আমি তো রোজা করতে পাবো না। এই জন্য আল্লাহ রসুল বললেন যে মহিলারা স্বামীর অনুমতি ছাড়া নাফল রোজাও রাখতে পারে না। তাহলে মা বোন চিন্তা করেন যে স্বামীর অনুমতি কতখানি প্রয়োজন, স্বামীর অনুমতি কতখানি দরকার। তো 3 নাম্বার হক হলো স্বামীর কি করতে হবে? অনুমতি নিতে হবে। কোন কাজে পুরুষের হুকুম নিতে হবে। হ্যাঁ, 4 নাম্বার খুব শর্টে শর্টে বলে যাচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, ওদিকে যেতে হবে মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট, মানে লম্বা করলে তো সময় পাবো না। 2 ঘন্টার বক্তব্যকে 2-10 মিনিটে ছোট্ট করে বুঝিয়ে যাচ্ছি, কেন সব দিনই এরকমই হয়েছে বলতে পাই না। তো যাক, 4 নাম্বার হলো পুরুষের স্বামীর হক স্ত্রীর উপরে, যে স্বামীর মাল, শৌহারের মাল স্ত্রী নিজের মনে খরচ করতে পারে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া, हुकुम छड़ा शौहर के इजाजत के बगैर कोई औरत अपने शौहर का माल खर्च नहीं कर सकती है। दलील अल्लाह रसूलेर हदीस, ভালো করে শুনেন। আল্লাহর নবী বলেন লা তুনফিকুল মারআতু শাইয়ান মিন বাইতি জাওজিহা ইল্লা বিইذن জাওজিহা কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়ালা তুআম ক্বালা যাকা আফযালু আমওয়ালিনা।
আল্লাহর নবী বলছেন মহিলারা স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার মাল যাতে খরচ না করে। যখন এই কথা বললেন একজন চট করে রাসূলকে প্রশ্ন করে বসলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা তাম, ওগো আল্লাহর নবী, যদি কাউকে খেতে দেয়, মহিলারা যদি নিজের মনে কাউকে খেতে দেয়, তাহলে এটাও কি মালে গিনতি হবে? একও কি মাল ধরা যাবে? নিজের মনে মহিলারা খেতে দিতে পারে না, পারে না। যখন এই কথা জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর নবী বলছেন জাকা আফজালু আমওয়ালেনা, আর মালটা খাবারটা তো হলো আমাদের উত্তম মাল। তাহলে বোঝা গেল নিজের মনে স্ত্রী কাউকে খেতে দিতে পারে না, মাল খরচ করা তো দূরের কথা। এবার বলবেন আচ্ছা মৌলভী সাহেব তাহলে ফকির মিসকিনকে কি দিতে পাবে না? ভাঙ্গে না বলে দিল্লি ভেজাল, ফকির মিসকিনকে দিতে পাবে না, পাবে না। এবার বাড়িতে স্বামী নাই, হঠাৎ করে একটা ফকির চলে এসে এসে বলছে মা দুটো খেতে দাও, মা অনাহারে আছি। এবার স্বামী আছে বিদেশে, কোনঠে? সৌদিয়াতে। তো ফোন লাগাইবে, সৌদিয়া লাগিয়ে কইবে যে জি ফকির এসছে দুটো খাই দেবো জি। তো 30 টাকার খাইবে না ৭০ টাকার ফোন? তো না, কি স্বামী অনুমতি ছাড়া ফকির মিসকিনকে খেতে দেওয়া যাবে। দলিল সহিহ বুখারীর হাদিস, আপনাকে দিচ্ছি ভালো করে শুনবেন। আম্মা আয়েশা বলেন একদিন আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে, সুবহানাল্লাহ, আম্মা আয়েশার কাছে একজন মহিলা দুটা বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে করে চাইতে এলো, ভিক্ষা করতে এলো। আম্মা আয়েশাকে এসে বলছেন আম্মা আমরা অনাহারে আছি, আমরা ক্ষুধার্ত আছি, আমাদের কিছু খেতে দেন, আমাদেরকে কিছু দেন। আম্মা আয়েশার ঘরের ভিতরে গেলেন। ও বন্ধুরা আমার, আহারে আমার নবীর কথা শুনেন, আমার নবীর বাড়ির খবর শুনেন। আজকে আপনারা আমার বাড়িতে কোনো জিনিসের অভাব নাই, অনটন নাই, কিন্তু আমার নবীর বাড়ির খবর শুনেন। ফুসোকে ছাউনি মা टाटो बिछौना, घर में गरीबी ना चांदी ना सोना। फूसों के छौनी में टाटो बिछौना, घर में गरीबी ना चांदी ना सोना। अरे भूखवा से बांधी लेन सिकम पे पथरिया, तरस गइल दर्शन के हमरी नजरिया, बरस गइल আখিয়ান সে কামুকে বদরিয়া। বন্ধুরা আমার, আজকে আপনার আমার বাড়িতে কোনো জিনিসের অভাব নাই। কাউরির 2 তলা 3 তলা 4 তলা বাড়ি, আমাদের বেডগুলো কত মোটা মোটা, কিন্তু আমার নবী, যেই নবী মাটিকে বললে সোনা হয়ে যেত, সেই নবীর বাড়ির খবর শুনেন। আপনাকে বলে যাচ্ছি আল্লাহ রে আল্লাহ, আমার নবীর ঘরের ছাউনি হলো খাজুর পাতের, আমার নবীর বিছানা হলো খাজুরের পাটি। দুপুরের সময় উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের বাড়ি আসলেন। আল্লাহর রাসূল উমরের আওয়াজ পেয়ে বাড়ির বাইরে আসছেন। নবীজি খাজুরের পাটিতে ঘুমিয়েছিলেন, এমন ভাবে দাগ পড়েছে মনে হচ্ছে রক্ত ফুটে ফুটে বের হয়ে যাবে। দেখার পরে সহ্য করতে পারে না উমর ফারুক। নবীজি 2 জাহানের বাদশার শরীরে এই দাগ। নবীকে বলছেন নবী গো, যদি আপনি অনুমতি দেন গো নবী, আপনার অবস্থা দেখে আমি সহ্য করতে পারি না, অনুমতি যদি দেন একটা খাজুরের ছিলকা দিয়ে মোটা করে তওসক বানিয়ে আনবো। আল্লাহর নবী বলছেন উমর রে, আমি আসিনি মোটা বিছানায় ঘুমাইতে, উমর রে আমি এসেছি মানবতার কল্যাণের জন্য। ওই নবীর বাড়ির খবর শুনেন। আম্মা আয়েশা ঘরের ভিতরে গেলেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন। আম্মা আয়েশার ঘরে যাও নাই, আটা নাই, ছাতু নাই, খাজুর নাই, দিনার নাই, দিরহাম নাই, কি দিয়ে বিদায় করবে? সহিহ বুখারীর হাদিস। না আম্মা আয়েশা বলছেন গায়রা তামরাতিন, একটা মাত্র খাজুর পাওয়া গেল।
গায়রা তামরাতিন, একটা খাজুর ছাড়া সেই দিন নবীজির বাড়িতে কোনো কিছুই নাই। আম্মা আয়েশা বলছেন ফাআতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবার। সাইলকে ঘুরাইতে হয় না, ফিরাইতে হয় না, একটা মাত্র খাজুর ছিল, সেটাই বাইর করে দিয়ে দিলেন। আমি আপনাদের কাছে ওয়াজ করব কিছু, কয়টা পয়েন্টে পৌঁছেছি, 4টে, আরো কয়টা কথা বেঁচে আছে আমার 6টা। আপনাকে খুব শেষখানে আর 2টো হক আছে কার? আপনার স্ত্রীর উপরে, আর স্ত্রীর হক আছে আপনার উপরে। 4টা বয়ান করে খুব ছোট করে চলে যাব। মধ্যখানে আমি আপনাকে বলতে চাইছি যে আম্মা আয়েশার ঘরে একটা খাজুর ছিল, সেইটুকুন বাহির করে দিয়ে দিলেন। বলছেন আতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওটাই এনে দিয়ে দিলাম। আজকে আপনার বাড়িতে আল্লাহ অনেক কিছু দিয়েছে, আজকে আল্লাহর অনেক কিছু দেওয়ার মতো দিয়েছে। আমি মা বোনকে বলবো, মা এই হাদিস শোনার পরে আপনার আঁচলে যদি 10টা টাকা থাকে আপনি রাখতে পারবেন না। আম্মা আয়েশার বেটি আপনি, আম্মা আয়েশা তার সঙ্গে নিয়ে আপনাকে হতে হবে। মা আপনার আঁচলে যদি কিছু থাকে, এই হাদিস শোনার পরে আজ আল্লাহর ঘর আপনার কাছে সওয়াল করেছে, এই যে আল্লাহর ঘর আপনার কাছে সওয়াল করেছে। আজকে আপনি পকেট থেকে 10টা যদি টাকা আপনার থাকে, ওটাই আল্লাহর ওয়াস্তে বের করে দেন। আল্লাহ ভাইজান, আমি আপনাদের কাছে হাত বাড়াচ্ছি, পরে 10 মিনিট পরে আমি আপনাদের কাছে যাওয়ার আগে ওই 6টা কথা আপনাকে বলে ইনশাল্লাহ বুঝিয়ে দিয়ে যাব। মধ্যখানে এ ভাইয়া, अरे भोजपुरी का सुनाई, भोजपुरी के गोडाउन तो हमार भरल बाटे, का सुनाई, लेकिन रउआ लोग के इंतजार बा। खाली रउआ लोग हाँ जैसन हमके मिली वैसने हम रउआ लगे देव। जब जब भैया हमके मिली तो भोजपुरी जरूर ही ली। तो भैया लिया बा, जल्दी जल्दी लिया बा, जोन देवे के बा भैया जल्दी जल्दी दे दा। আপনারা 1000 500 2000 4000 এই যেভাবে আপনারা রডগুলো দিছিলেন, 1 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল 5 কুইন্টাল, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চটচট করে আসেন ভাই। 10 মিনিট আপনারা এই ঘরের কাজ, আল্লাহর ঘর আজ আপনার কাছে সওয়াল করেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে যদি কিছুই থাকে আপনারা নিয়ে আসেন আর দেন ভাই। মসজিদ বানালে জান্নাত পাবেন, এটা আপনারা ওয়াজে শুনে আছেন আর শুনতেই আছেন। জান্নাত কি জিনিস বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কোনোদিন আসলে ইনশাল্লাহ বয়ান করব। ভাইজান আপনারাকে বলছি আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চটচট করে উঠে আসেন। যা দেওয়ার আছে, আমি মেহমান আপনার কাছে আবদার করেছি, 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা 200 টাকা 500 টাকা আমার হাতে দিয়ে একটু দুয়ালেন ভাই। আসেন মা বোনের কাছে পাঠান। আমার প্রত্যেক মাকে বলবো, মা যদিও দিয়ে দিয়েছেন আপনার 10টা টাকাও খুব কম দিয়েছে, এইটি औरतों के तरफ से 10,585 रुपया, सिर्फ यही। আমাদের পূর্ণিয়া জেলার পাশে কাটিহার জেলা, আপনার সাহেবগঞ্জের পাশে কাটিহার জেলা। আমাদের দিকে মসজিদের যখন জালসা হয় জানেন, মহিলারা কাঁসার বর্তন যে দান করে, ওই যে আমরা জালসাতে বলে দিয়েছি माशाल्लाह। का नाम बा भैया? नसीम अख्तर, माशाल्लाह बड़ा नीमन नाम बा। 200 रुपया के कर खातिर? अच्छा, अम्मा आयशा के लिए। अच्छा अच्छा, अपने लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, अपने लिए क्या किए? दिए हैं। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है? तनी हाथ जेबुआ में हाथ डाल के देखी ना, नहीं है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बाराकाल्लाह, हयाकाल्लाह। तो আমরা বলে দিয়েছি কি যে ডিজিটাল যুগ, এই যুগের মহিলারা আর ওই কাঁসার বর্তন, ভারী বর্তন মানজে দিবে না। মানবে কি ভাই? মানবে না। ওই 10 বছর 20 বছর আগে বিয়েতে নিয়ে এসে এখন পর্যন্ত ঘরে পড়ে আছে। আমরা বলে দিয়েছি যে এই 10-20 বছর ধরে নিজের ঘরে ফেলে না রেখে যদি আল্লাহর ঘরে লাগা থাকতো, তাহলে এতদিন একটা নেকির পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকতো। আল্লাহ রসুল বলছেন, হালাল কর্ম থেকে যদি একটা কেউ খাজুরের আঁঠি পরিমাণ দান করে, আল্লাহ তাকে জবালে উহুদের সমতুল্য করে দেন। তাহলে একটা বদনা তো বড় জিনিস, অনেক কিছু। এই জন্য মহিলারা যখন আসে কাঁসার বাটি থালা বদনা লিয়ে আসে। কাটিহারে একটা জালসাতে খালি বর্তন বিক্রি করলাম, সাই কতটি হয়েছে জানেন? ৭৬,০০০ টাকা খালি বর্তন বিক্রি হয়েছে। সোনা চাঁদি তো ছাড়েন, খালি বর্তন বাসন বিক্রি করা বাড়ির, ওই বদনা লোটা
থালা হাতা এগুলো বিক্রি করে খালি ৭৬,০০০ টাকা হয়েছে। আল্লাহু আকবার। 2 বড়া 4 বস্তা করে খালি ওইগুলোই হয়। এখানে তো কিছুই নাই এখন পর্যন্ত, 1 লাখ। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত এখন তো এগুলো তো জানে না, এই জন্য আনেনি। তবে এরপরে জালসাতে আপনারা বাড়ি থেকে ওই সব কাঁসা পিতলের বর্তনগুলো যেগুলো বাড়তে বেফজুল পড়ে আছে, আপনারা ও ১,০০০-১,২০০ টাকা কেজি, ১,০০০-১,২০০ টাকা ঘরের ভিতরে এমনি পড়ে আছে, অনর্থ কোনো খাই। ওই জিনিস কোটা কাজে লেগে যাবে, আল্লাহর ঘরে চলে যাবে। আমার মা বোনেরা শুনে রাখেন, আল্লাহ মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাত পাবে। আর আল্লাহ রাসূল বলছেন জান্নাতানে মিন ফিজ্জাতিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা ওয়া জান্নাতানে মিন যাহাবিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা। 2টি জান্নাত আল্লাহ আপনাকে দিবেন, শুধু রূপা দিয়ে বানা থাকবে, তার ভিতরে যত বর্তন থাকবে সব চাঁদির। আর 2টা জান্নাত হবে সোনা দিয়ে বানা থাকবে, তার ভিতরে যত বর্তন বাসন থালা থাক বাটি থাকবে পেয়ালা থাকবে সব হবে সোনার। আপনি দিয়ে দিবেন, আল্লাহ আপনাকে সোনার বর্তনে খাওয়াবে। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে 2 নম্বরে একটা দান এসেছে সিরাজ বিন আব্দুল মুঈদ, বাকিতে উনি দিয়েছেন ৫,০০০ টাকা। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আসেন ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চটচট করে উঠে আসেন। বেনামিতে দিয়েছেন 400 টাকা, আশফাক আলম 1000 টাকা, বেনামিতে 100 টাকা, আখতার কে পুরা পরিবার 5000 রুপিয়া, বেনামিতে 500 টাকা, আফিয়া খাতুন 500 টাকা, আজম 100 টাকা, বেনামিতে 500 টাকা, আব্দুল আজিজুল হক সাহেব 2000 টাকা, আজিজুল হক কি দাদি 1000 টাকা, লোকমান আনসারি 1000 টাকা, বেনামিতে 200 টাকা, শাহবাজ ভাই দিয়েছেন 50 টাকা, একরাম বিন শামসুল হক अपने माँ बाप के नाम से 5,000 रुपया फोन पे, बेनामी 100 रुपया। जज़ाकुमुल्लाह, बारकुमुल्लाह, हयाकुमुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहिम, अल्लाहुम्मा बारिक अलैहिम। मेरे मोहतरम, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के घर आज आपसे सवाल किया है। যেই ভাবে আয়েশার কাছে সওয়াল করেছিল, খালি ফিরাইতে পারেনি। এদিকে আমার হাতে দেন, আমি নিব, দানটা আমার হাতে দেন। सुनिए, अपने हाथ से दीजिए, लेने के लिए मैं बैठा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, 1000। क्या नाम? शाह आलम, माशाल्लाह। शाह आलम, माशाल्लाह। तो सुनिए, अरे बूझा नायक रख ऐसन वैसन, ऐसन वैसन मत समझी, बड़ा नीमन आदमी बा। अरे बूझा नायक रख ऐसन वैसन, बायक रम जिंदा दिली हो, 2 500 मिलल बा भैया, और 2 मिली हो। मिली की ना? एगो मिली। अच्छा ये क्यों दे दी? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, हयाकल्लाह। हम कहले रहनी ना, जैसन रवा लोग हमके देव, हम नीमन नीमन भोजपुरी रवा लगे देव इंशाल्लाह। लिया वो भैया। अरे निकला ना निकला भैया, बाबा नाम जमालुद्दीन 100 টাকা। अरे निकला ना निकला भैया, निकला 500 हो, तोहरा से मांगा तड़ तोहर भोजपुरी भैया हो, लेबे खातिर आइल बड़ तोहर बिहारी भैया हो। अरे बात कम से कम 100 दे दी, इतना कम पैसा मत दी, और 100 दीजिए कम से कम। इतना कम, जवान बाड़ा। अरे ये जवानी अल्लाह का दीहल कीमती दौलत बा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, हयाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें कबूल करो, सुखेर जीवन दान करो, रोजी रोजगारे बरकत दाও, ব্যবসা তারাকি দাও। ওগো বাড়ি দোয়া করি নিকটে তোমার, কবুল করে নাও গো ফরগাফার। আপদ বিপদে আল্লাহ করিও উদ্ধার, পার করে দিও আল্লাহ পুলসরাত মাঝার। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। हर केहू से हम कम से कम 100 रुपया ले। ए भैया, अरे कम से कम लाज रख ली, हम मेहमान हैं आपके। 100টা টাকা হলো দেন, কিন্তু আমার হাতে আপনারা অবশ্যই 10টা টাকা হলো দিয়ে অপমান করিয়েন না। মেহমান হাইসিয়তে আপনার কাছে হাত বাড়ালছি ভাই, আপনারা উঠে আসেন আল্লাহর ওয়াস্তে। আরে বাপ রে, একদম হিরো লেখা চেহারা বাহু, মাশাআল্লাহ।
इतना सुनर चेहरा ये कर बनौले रहमान हो, इतना सुनर चेहरा ये कर बनौले रहमान हो, एकरा आगे फेल भैया मुंबई के सलमान हो। सलमान खान फेल अच्छा रागा दिखे माँ बाप के नाम से सुनिए मोहम्मद हुसैन शादी हो गई है। अच्छा सुनिए ना एक बात सुनिए। अच्छा आप अपने माँ बाप के नाम से 10 बोरी दे दिए, लेकिन सुनिए ससुर सास के माल में भी हिस्सा मिलता है कि नहीं? बाप का डबल मिलता है तो ससुराल से कम एक हिस्सा मिलता है कि नहीं? हाँ तो ससुर के नाम से 5 बोरी तो 15 हो गया। तो सुनिए ना पहले आ गए। हाँ अच्छा सुनिए तो 15 तो कर दिए। तो माँ के नाम से 5, बाप के नाम से 5 और अपने सास के नाम से 2.5 और अब ससुर के नाम से 2.5 बोरी। और खुद अपने नाम से 3 बोरी और मेरी बहन के तरफ से 2 बोरी, कुल मिला के 20 बोरी लिख दीजिए। हमको मुझे विश्वास है इंशाल्लाह मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा नीमन आदमी बा भैया। हाई देखा ना मंगले बानी तो मिल गईल ना, अरे काहे ना मिली ए भैया, यह तो हमार विश्वास बा। भोजपुरी के विश्वास कहाँ टिकल बा इहे रवे लोग पर। रवा लोग जल्दी से आ जाए काहे के मौलाना साहब आ गए बड़ा सन। हाँ रवा लगे बतियाई। हाँ एक तो ताड़ाताड़ी उठे सेन भाई, ज्यादा बड़ा छाल्लार वास्ते लेट करिए ना, 2-4-5 मिनिटेर ভিতরে আপনারা দিয়ে দেন ভাই, তাড়াতাড়ি দেন। আসেন উঠে আসেন, মা খালাদের কাছ থেকে এখনো আমার হাতে কিছুই দান আসেনি। আসেন আল্লাহর ঘর আপনার কাছে সওয়াল করেছে, আমি মেহমান হাসিয়াতে আপনার কাছে সওয়াল করেছি ভাই। মাত্র আপনার কাছে কয়েক মিনিট আছে, যেটা মাত্র 15 মিনিট সময় আমাকে যেটা টাইম দিয়েছে 1:30 পর্যন্ত, পাক্কা 1:30 হবে ভাই, আমি ছেড়ে দেবো। 1:30 মিনিটে আমি 14টা মিনিট আপনার কাছে আছি ভাই। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু উঠে আসেন। আরে 10টা টাকা তো পারবেন, এক বড় সিমেন্ট তো পারবেন, এক টলি বালু পারবেন, কিছু তো পারবেন, এখানটা ইট তো পারবেন দিতে, কিন্তু সাপ দেন এসেন উঠে আসেন। আসেন ভাই, আপনারা সবই দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন, কিছু পাওয়া যাবে না। আরে দিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে তো বলিনি যে 10,000 দেন 5,000 দেন, আপনি 100 টাকাই দেন, 10 টাকাই দেন ভাই। উঠে আসেন। আল্লাহু আকবার। মেহমান দেখেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালইউজারাহু ওয়া মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালইউকরিম যায়িফা। আল্লাহ রাসূল বলেছেন আল্লাহর উপরে যদি ঈমান রাখো, কিয়ামত বলে বিশ্বাস রাখো, তো পড়োশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করিও না। আর 2 নম্বরে রাসূল বলেছেন মেহমানের অসম্মান করিও না, মেহমানের খাতির করিও। আমি আপনার মেহমান, আপনার কাছে চেয়েছি 10, 20, 100, 50 যা হোক আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা দিয়ে যান ভাই। উঠে আসেন একটু চটচট করে আসেন ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। জাহির 2100 টাকা আর আয়াত খাতুন 2000 টাকা। अच्छा बेनामी 100 টাকা और जाहिर 21 रुपया और आयत खातून है 2000 रुपया। आज अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहिम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मरहुमा माँ के नाम से जो है 150 रुपया। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहा अल्लाहुम्मा बारिक अलैहा अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वाफ़ीहा वाफ़अनहा वकरिम नुज़ुलहा वस्से मदखलहा। ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए मेरे मोहतरम, पैसा पैसा रोटा तारा करबा का कमाई, पैसा काम में न आई, होई जब दुनिया से विदाई, पैसा काम में न आई। पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो, तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो, तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो। कितना चिलैबा भैया बापा रमाई, पैसा काम न आई, होई जब दुनिया से विदाई, पैसा काम न आई। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो, गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो,
गईला के बाद लोगवा कोई बेईमान हो, मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई हो, जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। बोला तानी हो सुना कर ऐसन कौन काम हो, दुनिया से चले जइबा तो जपी लोगवा नाम हो। এমন কোন কাজ করে যান দুনিয়া থেকে যাবার আগে মরে যাবেন, মানুষ আপনার নাম যাতে লিতে থাকে। এই মসজিদে ছাদ করে দিয়ে গেলেন, এই মসজিদে আপনি দরজা লাগিয়ে দিলেন, এই মসজিদে আপনি টাইলস লাগিয়ে গেলেন, মরার পরে আপনাকে স্মরণ করবে, এই মানুষ দুয়া দিবে রুস্তম ভাই মরে গেছে কিন্তু এই কাজখান রুস্তম ভাই করে গেছে, এই পিলার কটা হলো সালাম ভাইয়ের করা, আপনার জন্য দুয়া বের হবে। এজন্য বন্ধুরা আমার আপনারাকে বলি পিছে থাকিয়েন না, আসেন। মা বোনের কাছ থেকে কিছুই দান এলো না গো এতক্ষণ থেকে একটাও। মা বোন बरतौला के शमसुल हक कौन है? आप थोड़ा यहाँ आइएगा। शमसुल हक बरतौला, शमसुल हक কে আছেন ভাই বরতলা? এখানে আছেন কি? একটু আসলে দেখা করেন তো ভাই, আসেন একটু তাড়াতাড়ি আসেন, কারণ আপনাদের প্রধান বক্তা চলে এসেছেন, বসে আছেন। খুব মাত্র 8-9 মিনিট সময় আপনার কাছে আছি, আর আমার বিষয় এখনো পুরা হয়নি। আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতেছিলাম ভাই, কোনোদিনই ভালোভাবে আলোচনা করতে পাই না। अल्हम्दुलिल्लाह बेनामी अपनी माँ बाप, अपने माँ बाप के नाम 10 बोरी सीमेंट। अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकुल्लाह, बारकुल्लाह, हयाकुमुल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक फी अहलिक व मालिक। ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनके रोजी रोटी में तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिस नियत से दिए हैं ऐ अल्लाह उनकी नियत को पूरी फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आसेन भाई আল্লাহর ওয়াস্তে তাড়াতাড়ি আসেন। আরে বাবা 10টা টাকাও দিতে পারলেন না গো, আবদার করে আপনার কাছে আরমান করে চাইলাম মেহমান हैसियते, আপনার কাছে 10টাও টাকা नहीं, 10 रुपया भी नहीं है आपके पास। आइए शमसुल हक माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ 1000 रुपया, पागल कुत्ता काटा हमको क्या? अतनी हथवा मिला ली, देखे में साइज कम नहीं खे, देखे में साइज एकर कम नहीं खे, लगाता बात में एकर दम नहीं खे। ए भैया जैसन बॉडी बना देहिया जैसन मोट बा, नोट गोट गोट चाहिए एकदम। 5000 से कम ना लेबे, एकदम कह देनी तो कह देनी नहीं नहीं। शमसुल हक बरतौला से 5000 रुपया नहीं, 2000 नहीं लेंगे। सुनिए ना, आपको सबको ही आपके तरफ टिक एकदम टुकटुकी लगा के देख रहे हैं सबको। माशाल्लाह माशाल्लाह लिख लीजिए 5000 शमसुल हक साहब बरतौला से। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, हयाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। ऐ अल्लाह इनके तावन को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह इनकी रोजी रोटी में तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। ताहिर मजलाडी, अबू ताहिर मजलाडी, ताहिर इतना पाक आदमी कौन है भाई? कहाँ है अबू ताहिर मजलाडी? किधर हैं आप? आवा आवा हमर जान, ए जान आवा आवा हमर जान, वक्त कराना जियान, देखा खुल गइल बाने की के दुकान, लेला लेला हमर जान। लूट ला भैया, नेकी के दुकान खुल गइल बा। हाँ बोली कितना? हम बोले 50 चाहिए हमके। रोए तो कहते नहीं, रउआ मांगी जितना मांगो हम दे दे, 1 कुंटल छाड़ ना, इसमें हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ चलिए डबल कर दीजिए, 2 कुंटल कर दीजिए। हाँ 2 कुंटल, लिल्लाह तकबीर। हाँ
अबू ताहिर मजलाडी 2 कुंटल छड़ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। ऐ अल्लाह इनके ताउन कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह इनकी रोजी रोटी में तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह दुश्मन के नजर से बचा के रख, ऐ अल्लाह इनको बुरी नजर से बचा के रख। रब्बना तकब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। আসেন ভাই, আর কে আছে নামগুলো একটু বলেন না গো, নিজের মনে আসে না, নিজের মনে আসে না ভাই। যা হোক মাত্র 5 मनीरुल मजलाडी अबुल कलाम का लड़का मनीरुल मजलाडी। अरे दादा रे दादा गुमसुम बैठल बड़ हु। हाँ आवा भैया आवा एटा हाँ माशाल्लाह एकदम लम्हार आदमी बाहू। हाँ माशाल्लाह। हाँ साइज पे मत जाइए, जो भी बच्चा है लोहा का चाचा है, एकदम बहुत मजबूत है भाई। हाँ खुश हो 1 कुंटल से कम ना। सुनिए ना सुनिए ना, तिरमिजी शरीफ में एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर किसी से दोस्ती करना हो तो दिन के खातिर करो और दीनदार से करो, और किसी से अगर दुश्मनी करना हो तो दिन के खातिर दुश्मनी करो। तो दिन के खातिर एक दोस्त बना लीजिए ना। भाई साहब दिए हैं ताहिर साहब 2 कुंटल, आप भी कर दीजिए। थोड़ा सा तकलीफ उठाइए, थोड़ी सी तकलीफ उठाइए, 1 कुंटल ही थोड़ा सा बढ़ा देते तो अच्छा था। तो कुछ पैसा दे दीजिए हाथ में, कम से कम 500। अरे जेबवा में हाथ डाल के देखी ना। हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह। 1 कुंटल छड़ 500 रुपया भेज देंगे फोन पे। हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। ओगो बारी दुआ করে নিকটে তোমার কবুল করে নাও গফর গফার। রোজ রোজগারে আল্লাহ বরকত দিও, হিসাবের কোটে আল্লাহ তরাইয়া নিও। ওগো বারি দোয়া করে আপে জুল জালাল ঈমান ও আমানে আল্লাহ রাখিও বাহাল। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে পা বলবে পায়ের কথা। মালিক মজলাডি মজলাডি के मलिक भाई। हाँ अरे आपको दिया, मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला? हाँ आप भी बुलाए गए हैं, मैं भी मेहमान बुलाया गया हूँ। आपको 5000 दिया। 2 ट्रैक्टर बालू लिल्लाह तकबीर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह। देखिए ये है दिली जज्बा। हाँ 1 मर्तबा भी बोलना नहीं पड़ा, खुद से आके बोल के चले गए। 2 ट्रैक्टर बालू आपको 5000 दिए हैं, बताइए। 2 ट्रैक्टर में लगभग 12000 आएगा। हाँ माशाल्लाह। हाँ जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह। अल्लाह तो कबूल फरमा ले, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ तो भाईजान बंधुरा আমার হাত বলবে হাতের কথা, পাপের কাজ করিলে পা বলবে পায়ের কথা, পাপের পথে চলিলে মুখের অন্যায় বলবে মুখে, চোখের অন্যায় বলবে চোখে। মাবুদ মাওলার কাছে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। 2 কাঁধে 2 ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। 2 কাঁধে 2 ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মুহিবুল বরতল্লা मुहिब्बुल। जल्दी आइए भाई, वक्त नहीं है, शेख बैठे हुए हैं। मुहिब्बुल बरतुल्ला आइए आइए। अरे अपना मन से नहीं आते हैं कि कहीं इधर उधर करके निकल जाएंगे। ये भैया यहाँ डरने से कोई फायदा है? बताइए। 1 ट्रैक्टर अच्छा नहीं लगे। 6000 अब बोल रहे थे कि उससे तो किसी से रड छड़ ले लिए, किसी से बालू ले लिए, आप बीचों बीच में 10000 कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह
एक ट्रैक्टर ही चल जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। तो मेरे मोहतरम, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था, আমি আপনাদের সম্মুখে বলছিলাম কি, তো স্বামীর কয়টা হক বলছিলাম? ছটার ভিতরে কয়টা হয়েছিল? 1 নাম্বার মা বোন ভালো করে মনে রাখবেন, স্বামীর খিদমত। 2 নম্বর স্বামীর ফরমাবরদারি, 3 নাম্বার স্বামীর এজাজত। 4 নাম্বার স্বামীর অনুমতি নিয়ে খরচ করা। 5 নাম্বার স্বামীর বর্তমানে কোনো গैर महरिमকে বাড়তে ঢুকতে দিবে না। এটা হলো आजाद का बेटा इकरामुल हक, इकरामुल हक, आजाद का लड़का इकरामुल हक। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम गबरू जवान बा। हाँ अब भैया अब जल्दी आओ। हाँ बड़ा नीमन चेहरा बा। अरे देखे कि जे भी देखी पगला जाही। माशाल्लाह जल्दी आओ। কত দিয়েছে? 5000 5000 আর 5 করে দেন, खुद 10 जो पूरा 5 से लिखे आए हैं उसको डबल कर दीजिए, 10 कर दीजिए। हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको 10 कर दीजिए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। तो भाई 5 নম্বর হক হলো স্বামীর বর্তমানে কোনো পর পুরুষকে নিজের বিছানায় তুলবে না, মানে জেনা করবে না বা বাড়িতে কোনো গैर महरिमকে ঢুকতে দিবে না। 6 নম্বর হক হলো স্বামীর নাশুকরি করবে না। এই 6টা। এবার আপনারা বলেন, কোনো মহিলা যদি নিজের পুরুষের খিদমত করে, তার কথা মতো চলে, হুকুম লিয়ে অনুমতি লিয়ে কাজ করে, অনুমতি লিয়ে খরচ করে, তাহলে একে মারার বকার কোনো কি জায়গা আছে গো? কেন? যে ও নিজের মনে তো কোনো কাজই করে না, আমার অনুমতি ছাড়া কাজই করে না, ও তো আমার কথার বাইরে যাই না, তারপর আমার খিদমত করছে, তো ওকে কোন জায়গাখানে বকবো মারবো? এই জন্য মা বোন, আপনার মার খাওয়ার রিজনটাই হলো, আপনার গাল খাওয়ার কারণটাই হলো আপনি হলেন কথার বাইরে এই কথাগুলো মানেন না। এই 6টা কাজ যদি করেন, ইনশাআল্লাহ জীবনে কোনোদিন স্বামীর বাড়তে অশান্তি হবে না, আপনি সুখে থাকবেন, আপনার কোনোদিন মার গাল খেতে হবে না। এবার আপনাদের ওপরে স্ত্রীর 4টা হক আছে। 1 নাম্বার হক্কে মোহর। গাড়ি কিনলে যেমন বিল মিটিয়ে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে, ওরকমই আপনি বউলি এসছেন, আল্লাহ বললেন ওয়াতুন নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলা, তুমি মোহরানা তার কি করো? আদায় করে দাও। 2 নম্বর নান নাফকা, তার ভরণ পোষণ আপনাকে দিতে হবে। আল্লাহ বলছেন ওয়াসিরুহুন্না বিল মারুফ ফাইন কারিহতুমুহুন্না ফালা তাকরাহু শাইআন। আপনাকে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে তুমি কি করো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে তুমি তাকে খেতে দাও, তার খাওয়া পরার জিম্মেদারি আপনার ওপরে। এবার নান নাফকা আপনাকে দিতে হবে। একটা কথা বুঝলেন যে গাড়িতে যদি আপনি গাড়ি কেনার পরে যদি তেল না দেন, মোবিল না দেন, গাড়িকে চলে দিবে ভাই। সার্ভিস লেভেল লাগাতে তেল মোবিল দিতে হবে নাকি? তো ওরকমই স্ত্রী করেছেন, তোমার ভরণ পোষণ আপনাকে দিতে হবে, তাহলে যে আছে ও আপনার সার্ভিস দিবে, আপনাকে কাজ দিবে। এবার যেমন চেনে তেল না থাকলে খাটখাট করে বাঁধে, আওয়াজ করে, তেল কমে গেলে ওরকমই স্ত্রীরা ঝগড়া করে, কখন যখন ওর ভরণ পোষণে কমি হয় তখন ও ঝগড়া করে। তাও 2 নম্বর হয়ে গেল। 3 নম্বর বোধ ও বাস্তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আপনার গাড়ি বলে আপনি কাঁটার উপরে জারকিনে যেখানে মন সেখানে চালাতে কি পারবেন? পারবেন না। তো যত তাকে ভালো করে আস্তে জারকিন বাঁচিয়ে চালাবেন, কাঁটা খোঁজ বাঁচিয়ে রাখবেন, অত লাস্টিং বেশি করবে। তো এটা গাড়ির সাথে ভালোবাসা। একটু গাড়ি যদি ধাক্কাম করে উঠেছে, গাড়িখান ইয়ে যাবে, ভেঙে যাবে। তো ওরকমই বউকে আপনাকে ভালোবাসতে হবে, তাকে নিজের স্ত্রী বলে যে আপনি যেটা খুশি সেটা করবেন, সেটা চলবে না, তার সাথে বোধ ভালো করতে হবে। আর 4 নাম্বার লাস্ট কথা, একটা মহিলার আর একটা পুরুষের ওপরে হক আছে কি? যদি ওই যে বলছিলাম যে 2টা চাক্কা যদি দুরকম হয়ে যায়, একটা খুলে ফেলতে হবে না? হবে না? ফেলতে হবে না? একটা ট্রাক্টরে হয়ে গেছে, একটা মোটরসাইকেলে, তো একটা খুলবেন না? তো মহিলাটা পরহেজগার দিনদার, আর পুরুষটা পড়ে গেছে একবারে মাতাল মদখোর গাঁজাখোর। রোজাও বুঝে না, নামাজও পড়ে না, রোজার অবস্থাতে বাড়ি এসে কইছে গয়রে কোন দিকে গেলে, এখানে আই। পিয়েলা তো ইজ্জত নাহি,
करेला बड़ भाई के नशा में हो खेला तो गारी देला माई के, गारी देला माई के। फट जाला जामा इनकर खुल जाला पैजामा, दामद तो हर दारू पी के करेला डरामा, करेला डरामा। हम न जाइब ससुरारी ये आमा, दामद तो हर दारू पी के करेला डरामा। দারু খেয়ে এসে ডরামা করছে, রোজার অবস্থাতে ওকে ঘরে ডাকছে, তো ও কি করবে তাহলে? এরকম লোকের যদি শুতে চলবে কি? তো যদি ও জব বলে যে আমি তালাক নিয়ে নেবো, হাক্কে খোলা জায়েজ আছে, ওর লেগে ও খোলা তালাক নিতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, বিনা কারণে যদি কেউ, ফের মেলায় মহিলা আছে যে একটু কোনো কথা হইলো না হইলো ভালোই, তুই হাঁকে তালাক দিয়ে দে, তোর ভাত খাবো না, যদি বিনা কারণে ফের কেউ তালাক চাহে, আল্লাহ রসুল বলছেন যে আইয়ুমা ইমরাতিন সালাত জাওজাহাত তালাক, কোন মহিলা যদি বিনা কারণে তালাক চাহে ফাহারামুন আলাইহি রায়াতুল জান্নাহ, এরকম মহিলার উপরে জান্নাত তো হারাম, জান্নাতের সেন্ট পর্যন্ত হারাম। এজন্য এই 10টা কথা আপনাদেরকে খুব শর্ট টাইমে দিয়ে গেলাম। যদি আশা করি এই কথাটি মেনে চলতে পারেন, জিন্দেগিতে বাড়িতে কোনোদিন অশান্তি হবে না। আম্মা আয়েশার আর রাসূলের জিন্দেগির মতন জিন্দেগি হবে, খাদিজা আর রাসূলের ভালোবাসার মতন সংসারে ভালোবাসা থাকবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সকলের জীবন খাদিজা আর রাসূলের জীবনের মতন করে দেন, আমরা যেন সাংসারিক জীবনে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারি। এই বলে আজকে এখান থেকে ইতি করলাম। যদি আমার দ্বারাই কষ্ট হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। হাদিস কোরআন বলতে যে কোথাও মিশে থাকে বলবেন, দেখে নিব। দুয়ার আশা রেখে আকুলু কাউলি হাজা আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। সালাম সালাম হাজারো সালাম, আজকের মতো আমি বিদায় নিলাম, জীবনের মতো আমি যাইনি চলে, বেঁচে থাকলে আসবো আবার বলে গেলাম। সালাম সালাম হাজারো সালাম, আজকের মতো আমি বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।